नमस्कार जय जगन्नाथ चलन जाना एक एजुकेशन खबर देखु आपणकर 20 तारिख एस ओटेट को क्वालिफाई करने आपणकर मोस्ट संभाव्य क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करवा चलतु चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी शिशु विकास शिक्षा विज्ञान देखो प्रथम क्वेश्चन टी केउटी पर्यवेक्षण सोपान नुहे वस्तु घटनार श्रृंखलित अनुध्यान बी होची प्रासंगिक तथ्य संग्रह सी तथ्य लिपिबद्ध डी होची सिद्धांत। तो देखंतु कौन सी पर्यवेक्षण कले प्रथमे आपण घटनाटी अनुध्यान करेंगे तथ्य संग्रह करेंगे सिद्धांत करेंगे किंतु आपणकर तथ्य लिपिबद्ध सहजरे करेंगे नहीं तेणु आपणकर ठीक उत्तरटी होची आपणकर तथ्य लिपिबद्ध से भाव में 2 नंबर चलतु कृति परीक्षण केउ प्रकार वैधता गुरुत्वपूर्ण कृति होची आपण मानकर कौन सी प्रकार एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो थे आपण माने देखंतु कृति परीक्षण होची आपणकर गठन वैधता बी होची विषय वस्तु वैधता सी होची पूर्वानुमति वैधता डी होची समवर्ती वैधता। तो ठीक उत्तरटी होची आपणकर विषय वस्तु वैधता। से भली 3 नंबर देखंतु निम्नलिखित लब्धांकर गरिष्ठक केते आपणकर 3 4 5 3 2 3 6 एई भली गोटे लब्धांक देइछि। तो एई लब्धांकर गरिष्ठक अर्थात आपणकर बारंबार किए रहिछि बारंबारता जार अधिक सी होची गरिष्ठता तेणु आपणकर एठी 3 ही होची आपणकर गरिष्ठता कारण यह बारंबार ता बेसी अछि से भली यार ऑप्शन उत्तरटी होची ए। तो 3 नंबर उत्तर ठीक उत्तरटी होची आपण मानकर ऑप्शन ए। से भली 4 नंबर देखंतु सठिक परीक्षण ढंग रे हेउची कि नाही किए सूचना दिए देखंतु आपणकर ऑप्शन हेउची आपणकर विशेषणीयता अनुमानकता वैधता गठन वैधता। तो ठीक उत्तरटी होची आपण मानकर वैधता जे कि आपणकर सठिक भाव में परीक्षण होची बोली सूचना दिए परीक्षण रे स्थिरता आसिले ताकू कौन सूचाए 5 नंबर देखंतु 5 नंबर विश्वासता वैधता विश्वसनीयता स्थिरता। तो 5 नंबर ठीक उत्तरटी होची आपणकर ऑप्शन सी विश्वसनीयता। से भली चलतु देखा 6 नंबर शिक्षार्थीर शिक्षण केउ कारक प्रथमे प्रभाव पकाए देखंतु आपणकर शिक्षण रे विभिन्न प्रकार कारक अछि परिवेश नैतिक आर्थिक किंतु वंशानुक्रम रे कौनसी परिवेश कारक पड़ी न थाए यह पूर्वज मानकर अंशविशेष आसी थाए तेणु शिक्षार्थीर शिक्षण केउ कारक प्रथम प्रभाव पकाई थाए ताहा हेउची वंशानुक्रम कारकटी प्रथमे शिक्षार्थी उपर प्रभाव पकाई थाए। से भली चलतु देखा 7 नंबर केउटी मनुष्यर विकास को प्रभावित करुवा परिवेशगत कारक नुहे। तो मनुष्यर विकास को विभिन्न प्रकार कारक प्रभावित करे। तो आपणकर कारक गुड़िक देखंतु अर्थनैतिक ए रे बी रे होची राजनैतिक सी रे होची नैतिक डी रे होची वंशगत। तो केउटी परिवेशगत प्रभाव पकाई न थाए तो ऑप्शन डी टी होची वंशगत जो थे आपणकर कौनसी परिवेशगत प्रभाव पकाई न थाए ऑप्शन डी होची राइट आंसर। से भली 8 नंबर देखंतु कैशोर अवस्थार आनुमानिक बयस केते देखंतु कैशोर उपनीत हेले आपणकर बयस केते हेची। तो बाल्य अवस्था आपण जानिछंती आद्य बाल्य अवस्था से भली कैशोर अवस्था जानिछंती कैशोर अवस्था 13 वर्ष रु 19 वर्ष मध्य रे होइताए तेणु आपणकर ठीक आंसरटी हेउची बा ठीक उत्तरटी हेउची आपणकर ऑप्शन ए 13 रु 19 वर्ष मध्य रे कैशोर अवस्थार बयस होइताए। से भली चलतु 9 नंबर देखा जन्मर परवर्ती अवस्था स्नायविक विकास किपरि भाव संगठित होता है देखो मनुष्यर शारीरिक विकास घटिले तार से अनुसार सबू विकास घटी था तेणु जदि आपणकर शैशव अवस्था जन्मर परवर्ती अवस्था आपणकर मुख्यतः स्नायविकर द्रुततम घटी था तेणु ठीक उत्तरटी हेउची आपणकर ऑप्शन सी द्रुततम। से भली देखंतु 10 नंबर शिशुर केते वर्ष बयसरु प्राय बाह्य जगत विषय एक साधारण मनोभाव करथांती देखंतु शिशु जते बेले बड़ हुए धीरे धीरे सामाजिकता तार वृद्धि पाए बाहर मिसिया को चेष्टा करे तेणु तार बयसटी केते होइताय सेते बेले तेणु बाह्य जगत रे मिसिया पई तार बयस देखंतु ऑप्शन ए देछि 1 रु 2 वर्ष 2 रु 3 वर्ष 3 रु 4 वर्ष एवं 4 रु 5 वर्ष। तो ऑप्शन बी टी हेउछि ठीक उत्तर
ଆପଣଙ୍କର 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁଟି ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ମନୋଭାବ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ 3ଟି ମୂଳର ଆବେଗର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାର ଆରମ୍ଭରେ କାନ୍ଦିବା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୟ କରିବା, ତାପରେ ଆଫେକ୍ସନ୍ ହେବା, ଏହିଭଳି ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ସ୍ନେହ ଆନନ୍ଦ କ୍ଲେଶ, ବି ରେ ଦେଇଛି ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ସି ରେ ଦେଇଛି ବିରକ୍ତି ଅନୁରାଗ ମମତା, ଡି ରେ ଦେଇଛି ଭୟ ସ୍ନେହ କ୍ରୋଧ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି ଭୟ ସ୍ନେହ କ୍ରୋଧ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହରଲକ୍ ମତରେ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ବୁଝାଏ? ଏ ରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ଭାବ ବିନିମୟ, ବି ରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପକ୍ୱତା ହାସଲ, କେବଳ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱତା, କେବଳ ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱତା। ତ ଅପସନ୍ ବି ଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପକ୍ୱତା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବିକାଶ ବୋଲି ହରଲକ୍ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର। 7 ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସ୍ଥୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପ୍ରାକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବିମୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟିଏ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଘଟେ, ଯାହାକି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଅଛି ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସ୍ଥୂଳ କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ପ୍ରାକ୍ କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ବିମୂର୍ତ୍ତ। ତେଣୁ 7 ରୁ 12 ପାଖାପାଖି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥୂଳ କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବରକୁ। କେଉଁ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ମତରେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ ବିକାଶ ତାର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଗତି କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ହରଲକ୍, ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍, ଗ୍ୟାସେଲ୍, ଜି ପ୍ୟାଜେ। ତେଣୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଆମର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଜି ପ୍ୟାଜେ ଆମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜିଆଁ ପ୍ୟାଜେ। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ 15 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କରିବା। ଶିଶୁର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଗୁଣକାରକଟି କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜିନ୍, ଗୁଣସୂତ୍ର, ନେଷ୍ଟେ ଆମ୍ଳ କିମ୍ବା ଆମର ନେଷ୍ଟି ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ପଚାରିଛି କେଉଁ ରାସାୟନିକ? ଆପଣଙ୍କର RNA, tRNA, DNA, ଗୁଣସୂତ୍ର। ତେଣୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଯେଉଁ ଗୁଣସୂତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ DNAରେ ତାହା ହେଉଛି ଡି ରାଇବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅପସନ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି। ତେଣୁ ଶିଶୁର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକର ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଟି ହେଉଛି DNA। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ 16 ନମ୍ବର। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷଣର ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଉପଯୋଜନ। ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସଦୃଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଉପର ତିନୋଟି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ଡି ଟି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସଦୃଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଡି ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ତଥ୍ୟର ପ୍ରମାଣିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତଥ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ତାପରେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ, ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଥାଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ। ତେଣୁ ତଥ୍ୟର ପ୍ରମାଣିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ 18 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ 4ଟି ସୋପାନ କ୍ରମ କେଉଁଟି? 1 ରେ ପରିମାଣ, 2 ରେ ଆହରଣ, 3 ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ, ଡି ରେ ସ୍ମରଣ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆହରଣ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ସ୍ମରଣ, ତାପରେ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ, ତାପରେ ହୋଇଥାଏ ପରିମାଣ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବର। ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଏ ରେ ଦେଇଛି, ବି ରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର, ସି ରେ ଅନମନୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଡି ରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନମନୀୟ ବହୁମୁଖୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୃଜନଶୀଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ କିଛି ମାସରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନମନୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନମନୀୟ ଓ ବହୁମୁଖୀ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନମନୀୟ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ଚିନ୍ତନଧାରାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 20 ନମ୍ବର ଚାଲନ୍ତୁ। କେଉଁଟି ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସରର ବାଧିତ ଶିକ୍ଷଣର ଆଚରଣ ନୁହେଁ? ଅଣ ଆଦୃତ ବ୍ୟବହାର କରିବା,
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା, ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ମନନ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ବସି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ଥିର ଉପରେ ବସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚରଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ଭଲ ନଥାଏ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ କେବେ କରିପାରନ୍ତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସି, ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ବାଧ୍ୟର ଶିକ୍ଷଣ ଆଚରଣ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉଥିବା ବାଧାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। 21 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସେ ଭଲରେ କହିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ, ବି ହେଉଛି ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ, ସି ହେଉଛି ଡିସ୍ଫାସିଆ ଏବଂ ଡି ହେଉଛି ଆପ୍ରାସିଆ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆରେ ସେ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିବା ବା ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ତା'ର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷଣ, ବିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ଉଦ୍ଦୀପକ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷଣ, ସିରେ ବିନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷଣ, ଡି ସିଧା ପରିମାଣରୁ ଶିକ୍ଷଣ। ତ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ଉଦ୍ଦୀପକ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧନ ସ୍ଥିରତା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ଉଦ୍ଦୀପକ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 23 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ଏରେ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପରିମାଣ, ଡିର ଶିକ୍ଷଣ ଆହ୍ୱାନ, ସିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଆଗ୍ରହ, ଡିରେ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଫଳାଫଳ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ 3ଟି ଉପାଦାନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ଆହ୍ୱାନ, ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ଫଳାଫଳ ବା ପରିମାଣ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଠି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ, ଶିକ୍ଷଣ ଆହ୍ୱାନ, ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଆଗ୍ରହ। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଆଗ୍ରହକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ଉପାଦାନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ 24 ନମ୍ବର, ଡେଲ୍ଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀରେ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀରେ ଡେଲ୍ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶଙ୍କୁ ବା ପିରାମିଡ଼ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଦୃଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କଲେ ପିଲା ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ରହେ। ତେଣୁ ଡିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଉତ୍ତର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏଡଗାର ଡେଲ୍ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ 25 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, FLN କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲିଟେରାସି ନ୍ୟୁମରାସି କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଯେଉଁ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ଦେଖନ୍ତୁ ସମାପ୍ତି, ବିରେ ଗଠନ, ସିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ, ଡିରେ ସମ୍ବ୍ୟାପକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ହେଉଛି ଆମର ବିସ୍ତୃତି ଅଣସଂକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରବେଶ ସ୍ୱରୂପ ସେଟାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ଗଠନ ସବୁବେଳେ କରାଯାଏ, ସମାପ୍ତି ଶେଷରେ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମଝିରେ କରାଯାଉଛି ସାପ୍ତାହିକ, ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତେଣୁ FLN କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାପ୍ତାହିକ ମୂଲ୍ୟାୟନଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ସେହିଭଳି 26 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟେ? ପାଠ୍ୟଖସଡ଼ା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ଶିକ୍ଷକ। ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ତାହା ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉଛି ମୂଳ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 27 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? ଆଲୋଚନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ, ବର୍ଣ୍ଣନା, ପ୍ରକଳ୍ପ। ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେତୋଟି ବିକାଶ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଆମର ନୂତନ ସିଲାବସରେ ଆସିଯାଉଛି। ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେତୋଟି ବିକାଶ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଏରେ 5ଟି, ବିରେ 4ଟି, ସିରେ 3ଟି, ଡିରେ 2ଟି। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 5ଟି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ,
तापर आपण भाषागत विकास सामाजिक विकास नैतिक विकास यही भाव में 5टी विकास कथा शिशु पाठ्यक्रम कहुई जहाँकि शिशु वाटिकार वर्तमान प्रचलन आम राज्य में बहुभाषी शिक्षापी केतोटी भाषा पाठ्यपुस्तक प्रचलन आपण मैंने देखु आपणकर थंबनेल यही प्रश्नटी रही आम राज्य में बहुभाषी शिक्षापी केतोटी भाषार पाठ्यपुस्तक प्रचलन ए रे 6टी, बी रे 7टी, सी रे 8टी। तो ठीक उत्तर होउछि आपणकर 10टी भाषा रे आम राज्य में बहुभाषार प्रचलन तेणु बहुभाषार प्रचलन कर पाठ्यपुस्तक लिखा जाइछि। तेणु 10टी भाषा रे पाठ्यपुस्तक प्रचलन कर आम राज्य में। ऑप्शन डी होउछि ठीक उत्तर। से 30 नंबर चलतु केउ क्रिया प्रयोग द्वारा प्रदर्शित व्यवहार बारंबार प्रदर्शन को दृढ़ीभूत कराए ताकू डैश कहुए। जो क्रिया प्रयोग में प्रदर्शित व्यवहार बारंबार प्रदर्शन को दृढ़ीभूत करे ताकू डैश कहुए। पुनर्बलन सकारात्मक पुनर्बलन नकारात्मक पुनर्बलन समस्त देखु जो थे आम बारंबार साबास कहवा एवं ता पाठपढ़ा को दृढ़ीभूत करे सी हूँ आम सकारात्मक पुनर्बलन। तेणु ऑप्शन बी टी हूँ राइट आंसर जहाँकि आपणकर 30 नंबर रे अच्छी आपणकर बी हूँ सकारात्मक पुनर्बलन। तो यही एजुकेशन इनफॉरमेशन बा आपणकर ओटीटी क्वेश्चन आमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं अन्य क्वेश्चन गुड़िक आपणकर लिंक रे एवं डिस्क्रिप्शन रे अच्छी आपण मैंने भल भाव जाए ताकू देखंतु। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।